everyone, this is Charlie from Asian Boss. As of now, the coronavirus has spread to over 70 countries, with South Korea coming to the center of attention as the second most affected place in the world after China. Previously, we conducted a street interview in Hong Kong, as well as interviewed somebody in Wuhan in regards to the coronavirus, but thought it was now time to see what the situation was like in Korea. How did the virus spread so quickly throughout the country, and how are the Korean people dealing with it all? Let's see what people here have to say. 현재 한국의 코로나 바이러스 상황이 어떤지 대략 설명해 주시겠어요? 대부분 사람들은 어느 정도 심각성을 인지하고 마스크를 전부 착용을 하고 다니는 걸 보니까 사람들이 아직 코로나 바이러스에 대한 심각성을 인지하고 있구나라고 생각이 들고 있어요. 지금 한국에 그 코로나 바이러스가 되게 빠른 속도로 확산이 되고 있어서 이렇게 서울에도 많은 회사가 있는데 좀 재택근무를 하는 사람도 많아지고 요즘에는 이제 지하철을 봐도 사람들이 다 마스크를 끼고 다니더라고요. 그래서 다들 건강에 주의하면서 다니는 것 같아요. 언론에서 맨날 이런 방송에서 저희 뭐 감염자 수가 어떻고 뭐 이런 상황들에 대해서는 즉각적으로 해서 뭐 되게 Und jetzt mal die Frage, wie verhalten die Menschen sich in Deutschland? Es ist von allem etwas bei, würde ich sagen. Es ist eine frustrierende Situation, würde ich sagen. Die Maßnahmen mit Sicherheit auch häufig unbedacht oder sehr willkürlich. Ja. Bitte Kommentare unter dem Video, wie ihr Covid-19 hier in Deutschland beschreiben würdet. Ich fände es interessant. Ich habe schon ganz viel gehört von, wir werden alle sterben, bis hin zu, was hier passiert, ist abartig. Also es gibt wirklich alles. Finde ich sehr interessant. 심각하게 보이지만 그리고 사실 그것 때문에도 많은 국민들이 우려를 하는 것도 사실이긴 하지만 그에 비해서는 사실 주변에서에 대한 그런 경계심이지 실제로는 그런 것들 때문에 일상생활에 지장이 있는 정도는 아니라고 좀 판단을 해요. 혹시 선생님 주변 사람들 중에서 코로나 바이러스 걸리신 분이 있었나요? 제 주변에는 아직 없어요. 네. 저희 동네에 확진자가 나왔다고 하는데 아직까지는 뭐 저는 주변 지인이나 걸린 분은 없어요 아직. 그럼 개인적으로 코로나 바이러스 때문에 불편한 점들이 있으신가요? 그렇죠. Zumindest wäre jetzt auch nicht sinnvoll, die beiden Masken zu tragen. Also wenn es wirklich um Covid-19 geht, dann würden beide Masken nicht die Effektivität haben, dich davor zu schützen. Gut, ist jetzt auch nur so ein Prozedere zu sagen, wir tragen alle Masken, hilft ja generell gegen eine Erkältung. Ja, wenn du was vorm Mund hast, ist es generell nicht schlecht, weil du dann natürlich nicht rausspritzt mit deinen schönen Tröpfchen Infektion, sondern du schmeißt alles da rein. Du solltest die halt nur vernünftig wechseln, weil die den ganzen Tag zu tragen, ist sinnlos. Ja, finde ich halt jetzt ein bisschen witzig, dass beide halt normale Masken tragen. Einmal eine Stoffmaske und einmal eine normale. Aber gut, ist süß. 자영업자들은 이제 매출이 완전 떨어지고 사람들이 잘 안 다니잖아요. 지금 봐도. 그러니까 뭐 매출에 대한 압박감도 있고 이 월세에 대한 압박감도 있는 거죠. 네, 날씨는 좋은데 맨날 마스크를 끼고 다녀야 돼서 아무래도 답답한 부분이 큰 것 같아요. 그리고 주말에도 요즘 날씨가 많이 따뜻해졌는데 밖에 놀러 나가지도 못하고 계속 집에 있는 것 같습니다. 아무래도 생필품을 사기가 조금 힘들어졌고요. 왜냐하면은 온라인 쇼핑몰에서 이제 자주 구매를 하게 되는데 예전에는 이제 원하는 배송일이나 배송 시간에 맞춰서 원하는 품목을 살 수 있었는데 요즘은 예를 들어 위생 관련된 물품 같은 경우는 거의 품절인 경우가 많고 그리고 비용도 굉장히 비싸져서 사실 원하는 만큼 구입하기가 힘듭니다. 안경에 김 서리는 게 제일 불편하고요. 그 다음에 이제 마스크를 써서 귀가 아프다? 근데
기본적으로 지나가는 사람들도 그냥 보시면 다들 마스크 정도를 착용을 하고 있고, 그다음에 손 잘 씻고 뭐 이런 정도에 대해서는 계속 대응은 하고 있어요. 근데 그거 외에 그렇게 저희가 뭐 일상생활을 못 한다거나 하는 형태로 되게 이게 큰 문제로 받아들여지고, 그리고 실제로도 그게 막 사람들의 어떤 뭐 위협이나 뭐라 그래야 될지 되게 그런 불안이나 이런 거를 심각하게 가중시키고 있지는 않다라고 개인적으로는 판단을 하고 있거든요. 그럼 지금 다들 마스크 끼고 다니시는데요. 혹시 왜 안 끼고 계시는지 여쭤봐도 될까요? 잠깐 나오느라고 마스크 안 꼈고요. 뭐 평상시에 이제 출퇴근하거나 사람들이 밀집돼 있는 장소를 가거나 그럴 때는 저도 마스크를 껴요. 그럼 지금 마스크 구하는 것은 안 어려우시나요? 마스크를 구하는 게 이제 지날수록 점차 어려워지고 있어서 저도 얼마 전에 마스크를 인터넷으로 구매를 했는데 작년에는 한 10만 원대로 구매를 했었는데 얼마 전에 100장을 구매를 했는데 25만 원을 냈어요. 그래서 마스크 값이 많이 뛴 것 같습니다. 정말 구하기 어려워요. 진짜. 여기 보면 보시겠지만 한 개 4,900원이잖아요. 뭐 10팩에 해도 뭐 2만 얼마고 5만 얼마인데 진짜 마스크는 구하기 어려워요. 그럼 원래는 얼마 정도 했나요? 원래는 2천 얼마죠. 그럼 마스크 안 끼는 분을 봤을 때는 어떻게 생각하시나요? 가까이 가고 싶진 않더라고요. 예. 전철 탔어도. 그러니까 전철 타도 한 사람이 기침하면 다 그 사람한테 시선이 가니까 최대한 저도 막 기침하고 싶을 때도 최대한 고개 숙여서 옷으로 가리고 하거든요. 마스크 꼈어도. 사실 불안하고, 특히 대중교통이나 아니면 엘리베이터에 같이 탔을 때는 좀 많이 불안하거든요. 근데 실제로 뭐 그런 분들이 기침을 하셨을 때 싸움으로까지 번졌다는 이야기도 듣긴 했어요. 그래서 좀 심각성을 인지하시고 마스크를 끼셨으면 좋겠다라는 생각이 들긴 하는데, 사실 요즘 마스크 구하기가 힘들어서 아마 그분도 뭐 의도하셔서 그랬다고 생각하진 않고 구하지 못하셔서 그러지 않았을까 생각도 해봅니다. Und das finde ich ist ein schwieriger Punkt. Du kannst nicht den ganzen Tag hinter Leuten herlaufen. Ich bin nicht die Polizei, um es mal so zu sagen. Und denen zu sagen, dass sie unbedingt eine Maske brauchen. Unabhängig davon, welche Maske sie tragen. Also wir könnten auch darüber reden, ob es wirklich sinnig ist, ob du einen Schal trägst, ob du eine Stoffmaske trägst. Also sehr sinnig ist das eigentlich nicht, aber darum geht es jetzt nicht. Man muss ja einfach nur irgendwas tragen. Bis halt irgendwie die FFP2-Maske vielleicht doch noch verpflichtet wird, je nachdem, in welchem Bundeskreis ihr jetzt gerade seid. Ja, gut, ist eine Sache, aber ich weiß nicht, ob ich hinterher Leuten herlaufen möchte. Unabhängig davon, ob jemand vielleicht ein ärztliches Attest hat, hatte ich in Bussen sehr oft, dass die Leute trotzdem rausgeschmissen worden sind, obwohl sie ein ärztliches Attest hatten, weil der Busfahrer kann natürlich entscheiden, ob er das genehmigt, dass die Person trotzdem mit dem Verkehrsmittel fahren darf, obwohl es keine Maske trägt, obwohl Maskenpflicht herrscht. Ich finde, es ist ein Ausnahmezustand und jeder macht wohl willkürlich, was er möchte. Und unabhängig davon, wie gefährlich Covid ist und Corinna Skriskre, egal wie ich das jetzt sage, es kommt unter dem Video. Ich würde jetzt schon sagen, ja, es ist durchaus eine gefährliche virale Infektion und wir sollten uns durchaus schützen. Aber ich finde, die Maßnahmen sind tatsächlich mittlerweile wirklich sehr willkürlich. Es kommt eine Impfung raus. Die Impfung ist seit Dezember unterwegs, die kursiert. Wir haben hier eine Art der Impfung, der ich sehr skeptisch gegenüber bin, obwohl ich Impfungen sehr wichtig finde. Ich habe mich stets geimpft und ich finde das sehr wichtig. Aber im Zuge dessen, mir wird die Impfung mit Sicherheit, aufgrund meines Berufsträgers wird es mit Sicherheit mir vorgeschlagen. Und ich bin sehr, sehr darüber am struggeln, ob ich das überhaupt machen werde. Weil ich davon nicht so viel Gutes gehört habe. Ein paar Links darunter werde ich euch in den Kommentaren, also ich werde ein paar Artikel unter den Kommentaren oder unter der Beschreibung setzen. Und auch noch einen interessanten NDR-Beitrag zum Thema Maske und FFP2-Masken und, wie die richtig ausgeschildert werden müssen, damit sie auch effektiv für euch sind, wenn ihr sie trägt. Dass ihr auch die richtigen bekommt. Nur als kleine Info. Kommt in die Infobox.
finde ich halt wichtig, wenn man das schon tragen sollte, dann wenigstens, dass man effektiv geschützt ist. Weil es bringt nichts, irgendwas zu tragen, nur weil es eine Pflicht ist. Ja. 우선 마스크를 안 끼는 분을 봤을 때 그분 건강이 제일 걱정이 되죠. 네, 마스크를 꼭 끼고 다니셨으면 좋겠고 자기뿐만 아니라 다른 사람의 건강을 위해서 코로나 바이러스가 유행하는 동안에는 마스크를 끼고 다니셨으면 좋겠습니다. 그럼 한국에서 코로나 바이러스가 이렇게 빨리 퍼진 이유는 무엇일까요? 바이러스와 다름없이 좀 빨리 지나갈 거라고 아니면은 이제 별 문제 없이 지나갈 거라고 생각했던 그런 아니란 생각이었던 것 같아요. 예전에도 바이러스가 많이 유행을 했던 적이 있지만 그때는 이제 손 세정제를 바르는 정도만 이제 신경을 썼었고 이제 마스크를 착용하지는 않았던 것 같거든요. 근데 이번 바이러스는 조금 달랐던 거죠. 자기가 아픈 거에 대해서 정직하지 않았던 사람들 때문에 발생한 게 아닌가 싶어요. 코로나의 가장 큰 거는 전파력이 정말 강하다는 건데 그런 전파력이 강한 거를 인지를 했다라면 자기 자신을 위해서 아니면 다른 사람을 위해서라도 자기가 아픈 것에 대해서는 좀 솔직하고 정직하게 내가 이렇게 아프고 이래서 내가 이렇게 좀 생활을 제한하고 활동을 제한하고 이래야 되는데 그런 것들에 대해서는 약간 책임감이 없는 모습 그런 것들이 아니었을까 싶은 생각이 좀 들어요. 아무래도 증상이 좀 감기랑 비슷하다 보니까 초반에 발생이 되었을 때 좀 놓쳤던 부분들이 있었던 것 같고 바이러스에 감염되신 이제 무증상이신 분들이 그런 거를 모르고 이제 마스크를 착용하지 않고 다니시는 경우가 좀 있었기 때문에 저는 이게 좀 확산이 빨리 됐던 것 같습니다. 사망률이 1%도 안 된다는 말인데요. 그럼에도 불구하고 얼마나 걱정이 되시나요? 근데 사망률이 1%도 안 된다고 하더라도 걸렸을 때 뭐 사망을 할 수 있는 확률을 계산할 수 있는 거는 없으니까 그래도 예방하면 나쁘지 않다라고 생각을 하고 있어요. 별로 사실 걱정은 안 해요. 그리고 사망자의 그 대부분은 사실 원래 뭐 진짜 기저질환이 있었든지 아니면 좀 그 저희 일반적인 질병에도 취약한 계층에 대해서는 사망률이 올라가는 거는 Jetzt tut er aber was sagen. 그럴 수 있는 현상이라고 보이거든요. 사실 뭐 좀 심한 독감 정도라고 저희가 얘기를 듣고 있어요. 이 병의 위험성에 대비해서는 이게 좀 아무래도 많이 감염이 되고 그 숫자가 많이 올라가고 하다 보니까 그 사람들한테 어떤 좀 더 큰 불안을 조장을 할 수 있지 않을까 하는 생각을 좀 하고 있습니다. 사실은 이거는 사망률도 중요하지만 확진자 수가 우선은 그러니까 질병에 걸려 있는 사람의 수 그리고 확산되는 그 추이 때문에 좀 셧다운 사태가 벌어지거나 아니면은 어떤 물품을 구하기 힘들거나 이런 사회적인 문제가 발생하는 게 더 크다고 생각하거든요. 사망률보다는. 그래서 하루빨리 좀 대한민국이 정상화되기를 바랍니다. 그럼 1부터 10까지 점수를 매긴다면 정부의 대응을 어떻게 평가하실 건가요? 저는 6 정도로? 우선은 그 정부의 초기 대응이 조금 아쉽다는 생각이 들었어요. 그 여느 때와 다름없이 이번 바이러스도 문제없이 지나갈 거라고 이제 정부를 비롯해서 많은 사람들이 그렇게 생각을 했던 것 같아요. 그래서 초기에는 마스크도 많이 끼고 다니지 않았던 것 같거든요. 그런데 코로나 바이러스 확산이 이렇게 빨리 되면서 정부도 이제 그에 따라서 점차적으로 대응을 하고 있다고 생각을 하거든요. 그래서 지금으로서는 정부에서도 최선을 다해서 대응을 하고 있는 것 같습니다. 개인적인 소견으로는 한 3점에서 4점 정도라고 생각합니다. 확진을 받은 사람의 경로를 조금 더 타이트하게 잡아서 더 격리를 철저히 시켰으면 이렇게까지 확산되지 않았을 거라고 생각을 해서 3점에서 4점 정도라고 생각을 합니다. 지금 한 8에서 9 정도요. 예, 그렇게 판단하는 이유는 되게 솔직한 것 같아요. 지금 일어나는 상황에 대해서 뭔가를 감추려고 하지 않고 일어나 있는 그대로. 사실은 뭐 아시겠지만은 중국을 제외한 나라에서 감염자 수도 제일 많고 증가 속도도 어저께도 한 580명인가 하루 일치로. 그래서 그런 것들을 뭐 속이지 않고 있는 그대로 보여주고 이런 것들, 물론 그것 때문에 위기감을 느끼는 사람도 있긴 하겠지만 우리가 그것 때문에 우리가 뭐 이런 숫자가 더 급격히 늘어나거나 그러면 더 조심을 해야 되겠구나 뭐 그런 걸로도 좀 활용할 수 있고 그래서 그런 대응에 있어서는 잘하고 있다고 좀 판단을 하고 있어요. 그럼 지금 한국인들이 많은 나라에서 입국 금지되어 있는 상황인데요. 그것에 대해서 어떻게 생각하세요? 우선은 한국인으로서는 조금
속상하기도 하고 이제 아쉽다는 생각도 들지만 이제 전 세계의 이제 질병 관리를 생각을 한다면은 입국을 막는 게 당연하다고 생각을 합니다. 그건 맞는 것 같아요. 제가 볼 때는 확진자가 당연히 나왔으면 입국 금지를 시켜야겠죠. 그거는 뭐 반대로 생각해 보면은 저희도 그럴 거라고 생각을 들어요. 물론 지금 뭐 중국에서 들어오는 사람들에 대한 입국 제한 뭐 이런 얘기도 있긴 했었지만 사실 이렇게 우리나라처럼 숫자가 급격하게 늘어난다면 다른 나라에서 만약 그런 일이 생긴다면 지금 뭐 이탈리아에서도 또 그런 일이 벌어지고 있는데 그런 것들에 대해서는 충분히 그럴 수 있다라고 판단은 되어집니다. 그 자체가 나쁘다라고 판단하지는 않아요. 나쁜 거는 아니라고 판단하는데 좀 다만 이제 저희가 뭐 세계화를 통해서 뭐 다른 나라에도 자주 오고 가고 교류도 많고 이런 것들에 대해서 제한이 되고 경제적으로도 우리한테 좀 영향이 있고 이런 거는 좀 문제가 된다라고 생각을 하는 편이에요. 저희는 약간 해외 시청자들이 많이 계시는데요. 그들에게 이제 메시지를 전달하실 수 있다면요? 한국에 지금 코로나 바이러스가 많이 활성화되고 있기는 하지만 그래도 국가 국민들이 전부 예방 차원에서 마스크도 착용하고 손 씻기도 철저히 하고 있으니까 너무 크게 염려는 안 해도 될 것 같다라는 소견입니다. 사실은 메르스 때도 옷소매로 가리고 기침하는 법, 올바른 손 씻기 방법 이런 것들이 한창 유행을 했었는데요. 사실 그게 지나고 나서는 다시 이전처럼 돌아왔었던 것 같아요. 그래서 이런 그러니까 질환들이 유행이 되지 않더라도 평상시에도 이런 부분들을 약속을 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다. 물론 한국에서 뭐 감염자 수라든가 증가하는 수라나 이런 것 때문에 상당히 해외에서 보실 때는 그런 정보만 보고 상당히 우려스럽고 당황스럽고 걱정도 되시고 뭐 한국에서의 수준이 저거밖에 안 되나 뭐 이런 말씀을 하실 거나 뭐 그런 생각을 하실 수 있을 것 같아요. 근데 실상은 그런 것들이 아니라 그런 것들이 투명해져서 보이는 것들과 우리 한국 안에서의 그 한국민들이 생활하고 이런 것들은 뭐 그렇게 걱정스러울 정도, 생활을 못할 정도, 뭐 이런 정도의 수준은 좀 아니라고 보이죠. 일부 언론에서 뭐 대구에 있어서의 문제 이런 것들 때문에 크게 뭐 언급을 하긴 합니다. 저도 그 부분에서는 우려를 하긴 하고요. 뭐 한국 사람들은 그런 거에 대해서는 예전부터 고난이나 역경이 있을 때 똘똘 뭉쳐서 잘 넘겨왔기 때문에 이번에도 역시 잘 넘어갈 거라고 생각을 합니다. We hope you found their answers helpful. Were you surprised at how Korean people are reacting to the coronavirus? Let us know your thoughts in the comments below. For a more authentic insight into the latest news and cultural trends from Asia, be sure to like, follow, and subscribe to Asian Boss. Thank you for watching, and as always, stay curious.